మన దేశంలోని అత్యధిక కార్బన్ ఉన్న సేంద్రియ ఎరువు భూమండలం సేంద్రియ ఎరువుని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈరోజు షామీర్పేట్ మండల పరిధిలోని లియోనియా రిసార్ట్లో భూమండలం సేంద్రియ ఎరువు ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ నర్మదా బయోగ్యం లిమిటెడ్ వారిచే అభివృద్ధి చేసిన భూమండలం అనే సేంద్రియ ఎరువును మునారా అగ్రి టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ డీలర్లు అవుట్లెట్ల ద్వారా రైతులకు అందజేయనున్నట్లుగా వారు తెలిపారు. ముఖ్యంగా భూమి సారవంతం పెంపొందించడంలో వీరు నూతనంగా అభివృద్ధి చేసిన భూమండలం అనే సేంద్రియ ఎరువు ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న సేంద్రియ ఎరువులు కర్బనం శాతం కేవలం 12% మేరనే ఉంటుందని, తాము నూతనంగా ఆవిష్కరించిన భూమండలం సేంద్రియ ఎరువులు మాత్రం 14% కర్బనం ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేశారు. So today we Narmada Biochem Limited and Munara team, Munara Agro Technologies Limited, today we are excited to launch Bhumandal, which is a very I can say beautiful and special product which is categorized in organic manure, which is came from fermentation process from CBG plant. Nowadays many of people we know that due to over excess of use of chemical fertilizer and pesticide, many problem came out. So due to overcome these problems, government is also focusing, and due to by various schemes they are promoted these kind of products, which is very efficient, low cost product and very useful, because nowadays as Naiduji said, our organic carbon is very less in soil. So we tie up with Reliance Industries also. We came up with this Bhumandal product, and Naiduji said like in south of India we partnered with Munara Agro Technologies. They have good market, big experienced team and very well knowledge of the market. So we are happy to participate in this south market to empower the sustainable agriculture with the help of and with the Munara Agro Technologies Private Limited. And if I am saying about our company Narmada Biochem Limited, we established our company before 27 years ago in Gujarat, Ahmedabad. We are bringing many chemical fertilizers like urea, DAP and NPK complex in whole India, more than 15 states of India. We are getting SSP and other micronutrient fertilizer as well. But as we said, our main focus and our target is to create the awareness about organic and biofertilizers whole India. Our main focus is always about the organic and biofertilizer. We believe that the balanced crop nutrition is nowadays very essential and very much needed, but the lack awareness in the farmer and dealer level, we always tried to get the awareness about this kind of beneficial products, because this is very cheap. This is also, I cannot say cheap, but this is a very cost effective products, and it is also saving the huge government subsidy. Apart from that, this is eco-friendly product. No environment is harmful from these products. So today I am very happy to come here, and we are glad to launch this product today, and we hope that our motive is to empower the sustainable agriculture. We go very well with Munara team, and hopefully we thrive the whole market, South India market, with this beautiful Bhumandal product. Thank you. ఒక మిర్చి రైతు, ఒక పత్తి రైతు, ఒక వరి రైతు, ఈ పంట పండించే వాళ్ళందరికీ భూమండలం అవసరం. ఈ రకాలైన రైతులందరూ పాల్గొంటున్నారు. అలాగే వర్తకులు కూడా ఎవరైతే రైతులకి అందజేస్తారో ఎరువుల్ని వాళ్ళు కూడా పాల్గొంటారు. అందుకు వాళ్ళందరి మధ్యన ఈ భూమండలం అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాం. ఇది అన్ని రాష్ట్రాలకి, ఇప్పుడు నర్మదా బయో అనేది ఇండియా మొత్తం మార్కెట్ చేస్తారు. ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు మునారా ద్వారా మార్కెట్ చేస్తారు. ఈ భూమండలమైన ప్రోడక్ట్ మధ్యప్రదేశ్లో కానీ, గుజరాత్, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్ అన్ని చోట్ల కూడా ఇక నుంచి లభ్యమవుతుంది. కానీ ఇది మొదటిసారి ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం ఇండియాలో. అన్ని చోట్ల లభ్యమవుతుంది. అన్ని రైతులకి అవసరం, అన్ని పంటలకి అవసరం. మునారా అగ్రో టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మరియు నర్మదా బయోసైన్స్ అనే కంపెనీ కలిపి భూమండలం అనే ఉత్పత్తిని లాంచ్ చేయడం జరిగింది, ప్రారంభిస్తున్నాం ఈరోజు. అసలు భూమండలం దేనికి, భూమండలం ఎందుకు? ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ఫర్మెంటెడ్ ఆర్గానిక్ కంపోస్ట్. మీకు ఇంతకుముందు రైతులు చూసుకుంటే
మనకు ఒక 30-40 సంవత్సరాల క్రితం చూసుకుంటే పశువుల పెంట, అప్పుడు సమృద్ధిగా పశువులు ఉండేవి, పెంట లభ్యమయ్యేది. ఇంచుమించుగా ఎకరానికి 3 నుంచి 4 బళ్ళు వేసేవారు. ఇప్పుడు అది లభ్యత లేదు, పశువులు లేవు, పెంట లేదు. ఇదంతా ఏమవుతుంది? గత 50 ఏళ్ళు బట్టి రసాయనిక ఎరువులు విరివిగా వాడేసాం. రసాయనిక ఎరువులు ఎప్పుడైతే విరివిగా వాడామో, అంటే ఇండిస్క్రిమినేట్ యూజ్ అంటాం, సాయిల్లో మట్టిలో ఉండాల్సిన ఆర్గానిక్ కార్బన్ శాతం పడిపోయింది బాగా. యాక్చువల్లీ ఇండియాలో అన్ని సాయిల్స్ కూడాను ఆర్గానిక్ కార్బన్ అనేది పడిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఆర్గానిక్ పడిపోయిందో సాయిల్స్ అన్నీ కూడాను సెలైన్గా మారిపోతాయి. అంటే ఉప్పు నేలలాగా సెలైన్ సాయిల్స్ లాగా మారిపోయి దిగుబడి తగ్గిపోతాయి. మొక్క పెరగదు, దిగుబడి రాదు. మళ్ళీ మన పాత పద్ధతులకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది? రైతులు పోటీ పడి, ఒక రైతు 5 బస్తాలు రసాయనిక ఎరువులు వేస్తాడు, పోటీ పడి ఇంకో రైతు 8 బస్తాలు వేస్తారు. అయినా దిగుబడిలో తేడా లేదు. ఇంతకుముందు ఏంటి? నేను 5 బస్తాలు వేస్తే పక్క రైతు 7 బస్తాలు వేస్తే దిగుబడిలో తేడా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ తేడా కనిపించట్లే. ఎరువుల వాడకం పెరిగింది కానీ దిగుబడులు అక్కడ ఆగిపోయి. ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఈ రకమైన ఫర్మెంటెడ్ ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడమని ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు, కానీ లభ్యత లేదు. ఫస్ట్ టైం నర్మదా భయ వాళ్ళు తయారు చేశారు ఈ ప్రొడక్ట్ని ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో మేము లాంచ్ చేస్తాం ఈ ప్రొడక్ట్ని. ఓకే, ఈ ప్రొడక్ట్ ఏంటి?